दोस्तों अज की इस वीडियो के जरिए आपां तुहानूं खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पाई जाने वाली बाहर के खाणिਆਂ ਵਿੱਚ पाई जाने वाली एक अजिही घातक चीज़ बारे दसन जा रहे हैं जिहदे नाल तुहाडी सेहत खराब हो रही है, जिहड़ा कि इंसानी सेहत दी नाल खिलवाड़ कर रहा है। अक्सर ही तुसीं देखिया सुनिया होवेगा कि जदों कोई बंदा बाहर का खाना खा लैंदा है, बहुत इहो जिहे लोग हुंदे ने बाहर का कुछ खा पी लैंदे ने जां फिर विआह शादियां दे विच भोग समागमां दे विच यानी कि हलवाइयां दा होटल रेस्टोरेंट ढाबियां दा कोई खाना खा लैंदे ने तां उन्हां नूं खाण तो बाद बदहज़मी हो जाती है, खाना पचदा नहीं है, उन्हां नूं पेट दे नाल जुड़ियां कई समस्यावां दा सामना करना पैंदा है। फिर जेकर तुसीं किसी नाल सलाह मशवरा करो तो वह तुहानूं कहेगा कि बाहर का खाना पीना छड्ड दिओ, वो चंगा नहीं हुंदा। डॉक्टर दे कोल जाओगे, डॉक्टर दवाई भी देवेगा ते नाल ही तुहानूं ये सलाह देवेगा कि बाहर का खाना खाण तो परहेज़ करो। असल दे विच ये बाहर का खाना की हुंदा आ, बर्गर पीजे फास्ट फूड नूडल्स मनचूरीयन मैगी ये सारा कुछ ते की इहो जिहा हुंदा है ये बाहर के खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि इन्हां नूं खाण तो बाद सानूं ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बर्गर ला लो पीज़ा ला लो मनचूरीयन हो गया नूडल्स हो गया सूप हो गया, इहो जिहियां सारियां चीज़ां बहुत स्वाद होंदियां ने जां हलवाइयां दियां बनाइयां बहुत स्वाद होंदियां ने, पर यह स्वाद कदों जहर का रूप धारण कर लैंदा है सानूं पता ही नहीं लगता। यानी कि ये सारियां बाहर दियां चीज़ां माड़ियां तो नहीं होंदियां, पर हलवाइयां दे वल्लों लोकां दे वल्लों इन्हां दे विच एक इहो जिहा पाउडर पाया जाता है जिहड़ा कि सेहत दे वास्ते बहुत घातक साबित होंदा है। दरअसल ये हलवाई लोग जां फिर होटल रेस्टोरेंटां वाले खाना बनाउण वाले अपने खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, अमोनीआ पाउडर। इस पाउडर की वरतों जिहड़ी है वो खाणिਆਂ ਨੂੰ स्वाद टेस्टी बनाउण दे वास्ते कीती जाती है, जां फिर मिठाइयां ਨੂੰ बेक करन दे लई जां कुछ खाणे आ उन्हां ਨੂੰ मलाईदार बनाउण दे वास्ते सिर्फ इन्ना कोई दा काम है, इहदे वास्ते इहदी वरतों कीती जाती है एक जिहड़ा फ्लेवर देण दे लई स्वाद बनाउण दे लई। इस पाउडर ये अमोनीआ पाउडर जिसनों अजीनोमोटो पाउडर भी कह दिता जाता है, इसका एक नाम है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जां फिर सोडियम ग्लूटामेट भी कह दिता जाता है इसनों। सो इन्ने ज़्यादा नामां वाला यह पाउडर बाहर के खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पाया जाता है उन्हां नूं स्वाद बनाउण दे लई, ते जदों ये पाउडर वाले खाने असीं खा लैंदे आ तां इन्हां दा करके ही पेट दीआं जां होर कई तरह दीआं समस्यावां दा सामना करना पैंदा है। इस पाउडर नूं कीक्यूनाए इकेडा नाम दे एक जापानी बायोकैमिस्ट ने 1908 दे विच बनाया सी ते उहदे तो बाद यह हर एक रेस्टोरेंट होटल दे विच फास्ट फूड जिहड़े आ उन्हां दे विच ये पाउडर पाया जाण लगा। बहुत सारे इहो जिहे मुल्क ने जिथे कि इस पाउडर के उत्ते पाबंदी लाई हुई है, ये बैन किया हुआ है कि खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पै सकता, ਜਾਂ फिर एक बड़ी लिमिट जिहड़ी है थोड़ी जी मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ एक लिमिट तय की हुई है कि इन्नी लिमिट ਵਿੱਚ पाया जा सकता है, इस तो वध नहीं। उसका कारण ये है कि बहुत सारे देशों के विच उत्थे होटलों के विच जदों लोग खाना खाते तो उन्होंने बड़ियां बीमारियां लगन लग गई। जदों खोज की जांच पड़ताल की गई कि इहदा की कारण आ तां सारे लोगों को जिहड़ियां बीमारियां जां समस्यावां सी वो भी इक्को जिहियां, सिर दर्द उल्टी चक्कर आने पेट दीयां बीमारियां यह सारा कुछ। जदों इहदा कारण पता लगा तो वह कारण निकलिया अजीनोमोटो पाउडर, यही MSG जिहड़ा ग्लूटामेट है। इस करके फिर ये तो बाद खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ फास्ट फूड है उन्हां दे विच इस दी वरतों के उत्ते पाबंदी लगा दी गई। बहुत सारे देश इहो जिहे हैगे जिथे बैन आ। सो एक चाइनीज़ पाउडर है जिहदी वरतों हलवाइयां दे वल्लों खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कीती जाती है, तां ही वो स्वाद बनते हैं। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि घर का बनाया खाना ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜਾ बाहर का खाना उन्हां दे स्वाद ਵਿੱਚ एक फर्क ਹੁੰਦਾ है, वो फर्क सिर्फ इसे पाउडर का करके ਹੁੰਦਾ है। जेकर तुसीं भी इस पाउडर ਨੂੰ घरे अपने खाने में पाना शुरू कर देवोगे तो तुहाडा भी खाना बहुत स्वाद होगा, पर वो स्वाद जिहड़ा है वो घातक भी सिद्ध होगा। बहुत सारे नुकसान जिहड़े कि शरीर नूं इस पाउडर का करके लगते हैं। दरअसल अजीनोमोटो पाउडर जिहड़ा कि शरीर दे विच सोडियम की मात्रा नूं बहुत ज़्यादा वधा दिंदा है, इहदे नाल ब्लड प्रैशर वधन की एक समस्या जिहड़ी आम ही बनी रहिंदी है। पैरां दे विच सोज होण की शिकायत भी आम ही बन जाती है। फिर
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ੇ, 버ਗਰ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਪਟਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੂਸ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਕੁ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ MSG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਦੀ, ਇਸ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ, ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ MSG, ਇਹ ਗਲੂਟਾਮੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਮਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਤਾਈ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ FSSAI, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ FSSAI ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।